Hello friends, I am Shivaji Walke. In today's session of commodity market, we are going to learn about do's and don'ts during commodity tradings, or what kind of care we should take care while doing commodity future trading. So first, we'll start with do's. Trade only through the SEBI registered members. Do your all trading through the SEBI registered broker or trader. Then second one, insist on risk disclosure documents. So ask your trader or brokers for risk disclosure documents, or what are the risks are associated with that particular commodities or particular contracts, or we can say the futures or options. Then always be compliant with an KYC norms. Always take care of this KYC norms. What is an KYC? Know your customers norms. Okay, sometime you might be received any fraudulent calls. That person might be asked for your Aadhaar details or bank details, and it will lead to the any fraud operations. So always take care of this KYC norms. Then always quote your unique client codes. While doing trading, always put your unique client code. Now what is an unique client code? It is an same like a registration numbers, which show this code is belongs to the this person or this investor. Then insist your broker to provide contract note for every settlement with an complete details. Ask your brokers or ask your trader for providing the complete notes or complete terms and conditions or the risk associated with an commodities which are having trading. Then cross check trade genuine through the trade verification facilities. Always check your trading operation through the cross checking operations. Suppose you are buying something in a future contract. So if your broker has said that we have brought these commodities for use, then always cross checks is have really brought these commodities for you or not, is have what kind of what kind of limits or positions have taken. So always cross checks this the trade verifications. Then don'ts, or what not to do while doing the tradings or future tradings. So first one, don't get the carried out by adhering advertisement, rumors, hot tips, or any promise of assured returns. So many of the brokers or many of the investing agencies or mutual funds which are providing the information regarding the any rumors or hot tips or likewise. Okay, so they just as per their knowledge they are saying that this share or these commodities will touches to this price. So don't depend on this knowledge. Okay, use your analysis or use your statistical analysis. Then don't accept unsigned duplicate notes. Don't accept unsigned and duplicate contract notes or option notes, or we can say the future trading notes. So always ask for the original receipts. Then don't let risk against the positions accumulate beyond your capacity to bears. So while taking the risk, always think about your capacity or always think about your financial capabilities, how much risk you can take. Then don't neglect to send out in a writing or order for the higher volume given over the phones. So while dealing with an commodity tradings, so always give your order in a written formats. Okay, or through your mails or through your apps. Okay, earlier days the trading was done only through the phone calls, so that next person might be heard something else, or he can put the another orders commodity also. So for avoiding these ones, you need to put your order in a written formats or email formats or in their authorized app. Then don't share your internet trading accounts and password with anyone, even your broker with also. So don't share your password or trading account password or bank password with any persons. Then don't pay brokerage
in excess of the rate prescribed by the exchange or the commodity exchange bodies. So to pay the brokerage, that the limit is mentioned by the exchange bodies. Okay, it is lies between the 1.5 paisa for the per tradings or the per holdings. So don't pay the excess brokerage or excess amount to the brokerage. So these about the do's and don'ts. Now what we learn today? Today we have seen about the do's and don'ts during the commodity tradings. So first, ट्रेडिंग करताना कोणती काळजी घ्यायची किंवा कोणत्या गोष्टी करायच्या? तर पहिले तर जो कोणी सेबी रजिस्टर मेंबर आहे किंवा सेबी रजिस्टर ब्रोकर किंवा ट्रेडर आहे त्याच्याकडूनच तुमची कमोडिटी ट्रेड करायची. ओके. सो काही वेळेस काय होतं, जस्ट फोन कॉलवरती किंवा ह्याच्यावरती त्या पर्सनचं रेकॉर्ड काय आहे किंवा त्या पर्सनचं ट्रॅक रेकॉर्ड काय आहे ते माहीत नसताना जर का त्याच्याकडे जर का आपण ऑर्डर दिली तर ते रॉंगली पुट केली जाऊ शकते. त्याच्यानंतर इन्सिस्ट ऑन रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्युमेंट्स. एखादी कमोडिटी किंवा एखादा शेअर किंवा कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही ज्यावेळेस ट्रेड करताय तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्युमेंट्स म्हणजे त्या कमोडिटीशी रिलेटेड कोणत्या रिस्क असोसिएटेड आहेत किंवा कोणत्या अशा कंडिशन्स आहेत की त्या कंडिशनला प्राइसेस वरती जाऊ शकतात किंवा खालती येऊ शकतात. तर ह्या ज्या काही रिस्क डिस्क्लोजरच्या लिमिटेड ज्या काही डॉक्युमेंट्स आहेत त्या सर्व त्यांच्याकडून घ्यायच्या. त्याच्यानंतर ऑलवेज बी कॉम्प्लीट विथ युअर KYC नॉर्म्स. सो काही वेळेस काय होतं की ह्या जे ब्रोकर आहेत किंवा जे सेबीकडून गुन्हे आहे तर ते काही वेळेस KYCसाठी तुमचं अकाउंट घेतात किंवा KYCसाठी म्हणजे नो युअर कस्टमर्स तुमच्या बँक डिटेल्स घेणं किंवा तुमच्या ह्याचं ट्रेडिंगचं अलाइव्ह ठेवण्यासाठी ते फीडबॅक घेणं. ओके. तर ते KYC करताना काही वेळेस तुम्हाला फ्रॉड कॉल सुद्धा येऊ शकतो. म्हणजे एखादा थर्ड पार्टीकडून किंवा दुसऱ्याच एखाद्या पर्सनकडून तो तुम्हाला डिटेल्स तुमच्या अकाउंटची मागून तुमच्या अकाउंटवरून पैसेसुद्धा किंवा शेअरसुद्धा लांबपास करू शकतो. त्याच्यानंतर ऑलवेज कोट युअर युनिक क्लायंट कोड. ना व्हॉट इज अन युनिक क्लायंट कोड? तर हा युनिक क्लायंट कोड काय आहे, जसा आपला रजिस्ट्रेशन नंबर असतो म्हणजे एका विद्यार्थ्याला एक रजिस्ट्रेशन नंबर, तसाच तो एका इन्व्हेस्टरला किंवा एका ह्याला एक कोड दिलेला असतो किंवा त्याला आपण म्हणू की थोड्या वेळासाठी रजिस्ट्रेशन नंबर. तर तो रजिस्ट्रेशन नंबर किंवा तो नंबर कायमही करायचा. त्याच्यानंतर इन्सिस्ट युअर ब्रोकर फॉर द प्रोव्हाइड कॉन्ट्रॅक्ट नोट फॉर दी एव्हरी सेटलमेंट. तर तुमच्या ब्रोकरला प्रत्येक सेटलमेंट किंवा प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन्स किंवा प्रत्येक शेअर खरेदी केल्यानंतर किंवा प्रत्येक कमोडिटीच्या खरेदी विक्रीनंतर त्याचे जे काय कॉन्ट्रॅक्ट नोट असेल किंवा टर्म्स आणि कंडिशन्स असेल त्याचा सर्व त्याच्याकडून आधी हस्तलिखित घ्यायच्या. त्याच्यानंतर क्रॉस चेक ट्रेड रेन्यूज. तर काही वेळेस काय होतं, आता जुन्या काळी फक्त जे ट्रेडिंग चालायचं ती फोनवरती चालायचं. म्हणजे एखादा पर्सन्स जर असेल तर फक्त फोन करायचा की मला ह्या कंपनीचे एवढे शेअर घे किंवा ह्या कमोडिटीजमध्ये माझे पैसे इन्व्हेस्ट कर. तर ॲक्च्युली त्याने ते तसं केलं आहे की नाही किंवा त्याने तेवढे खरंच अमाऊंटचे शेअर असतील किंवा कमोडिटीज असेल तेवढी घेतली का नाही, तर ते तुम्ही काय करायची, ऑलवेज क्रॉस चेक करायची. ओके. म्हणजे तुम्ही NCDEXच्या ह्याच्यावरती जाऊन तुमच्या नंबरला ही करून तुम्ही पाहू शकता की ह्या नंबरसाठी किती इन्व्हेस्टमेंट आहे किंवा तुमच्या अकाउंटवरती तुमच्या डीमॅट अकाउंटवरती खरंच एवढे शेअर किंवा कमोडिटीज ट्रान्झॅक्शन झालं आहे की नाही ते क्रॉस चेक करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर डोंट्स कोणत्या आहेत किंवा कोणत्या अशा गोष्टी का त्या ट्रेडिंग करताना करायच्या नाहीत. तर पहिल्यांदा काय की अडरिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट. ओके. आता आपण जे बनतो इनसायडर ट्रेडिंग असेल किंवा कोणते एखादं रूमर्स असेल किंवा कोणतीही एखादी न्यूज असेल की ज्यामुळे त्या शेअर्सच्या किंवा कमोडिटीच्या प्राइसेस अपसाईड डाऊनसाठी होतात. तर ह्या अशा रूमर्स किंवा टिप्स किंवा काही जण म्हणतात की आम्ही तुमचा पैसा एवढ्या दिवसात दीडपट किंवा दुप्पट करून देतो. तर अशा गोष्टीपासून पण वाचायचं आहे. त्याच्यानंतर डू नॉट ॲक्सेप्ट अनसाइन्ड डुप्लिकेट नोट्स. तर कोणत्याही का तुमच्या ट्रेडिंगची किंवा कोणत्याहीची ओरिजिनल रिसिप्ट, ओके, पक्की पावती त्याची रिसिप्ट किंवा त्यांचा जो फॉर्मॅट असेल रिसिप्टचा फॉर्मॅट असेल त्याच्यामध्ये हे घ्यायचं. त्याच्यानंतर डोंट लेट रिस्क अगेन्स्ट द पोझिशन्स अकोमुलेट बियॉन्ड युअर कॅपॅसिटी टू बेअर्स. म्हणजे जेवढी तुमची कॅपॅसिटी असेल किंवा जेवढं तुम्ही बेअर करू शकता शक्यतो रिस्क तेवढीच घ्यायची. ओके. म्हणजे विदाऊट नोईंग द मार्केट और विदाऊट नोईंग युअर कॅपॅसिटी और पोटेन्शियल्स डोंट इंटर इन टू द मार्केट्स. ओके. म्हणजे आंधळ्यापणे ही करायचं नाही. तुमची कॅपॅसिटी किती आहे, तुम्ही किती होल्ड करू शकता, तुम्ही कितपर्यंत रिस्क बेअर करू शकतात, ह्या गोष्टीचा पण विचार करायचा आहे. त्यानंतर
don't neglect to set out in a writing order for the higher value given over the phones. समजा फोनवरती जर का काही कॉल्स किंवा काही ट्रान्झॅक्शन झाले तर त्याची जे आहे ते रिटर्न फॉर्मॅटमध्ये म्हणजे आयदर त्या कंपनीला किंवा ब्रोकरला सांगायचं की मला ह्याचा मेल पाठव किंवा तुम्ही त्याला त्याचा मेल पाठवायचा की मला माझ्या ह्याच्यासाठी एवढ्या कमोडिटीज पाहिजे किंवा एवढ्या ह्याच्या सेल करायच्यात किंवा कॉल ऑप्शन घ्यायचा किंवा पोट ऑप्शन घ्यायचा. त्याच्यानंतर तुमच्या ज्या ट्रेडिंगच्या डिटेल्स आहेत म्हणजे तुमचा ट्रेडिंग डीमॅटचा अकाउंटचा पासवर्ड असेल किंवा तुमच्या बँकचा रिलेटेड काही पासवर्ड गोष्टी असतील त्या कुणाहीही शेअर करायच्या नाहीत. त्याच्यानंतर जे ब्रोकरेज असतात किंवा एखादा कोणीही ब्रोकरेज म्हणजे अपस्टॉकसारखं आहे किंवा 5 पैसासारखं आहे किंवा झरोदा आहे तर ह्यांचं ब्रोकरेज लिमिट हे कमोडिटी एक्सचेंज डिफाईन करतं तर त्यांना तेवढंच ब्रोकरेज द्यायचं. ओके, त्याच्या पलीकडे जास्त नाही द्यायचं. म्हणजे त्यांच्या ब्रोकरेजमध्ये चार्जेस असतात बघा AMC दॅट इज मीन्स ॲन्युअल मेंटेनन्स चार्जेस किंवा ब्रोकरेज. तर हे जेवढं ह्या एक्सचेंज बॉडीने डिफाईन केलेलं आहे तेवढंच त्यांना ब्रोकरेज द्यायचं. So these about the whole today's sessions. I hope you all understand. If not, please ask me. Thank you.